नमस्कार। आज नूतन अध्याय अच्छा श्रीजुक्त दिव्य सिंह हरिचंदन बाबू आपण तो विषय जानी आगु मालिका विषय नहीं मु एपिसोड करी सार पाखु आउ कि नुआ तथ्य आने से परिप्रेक्षी में मु आज पहुँची जाइए सार पाखे आउ मो गहन सार अच्छा मुझे कहना चाहूँगी आगामी भविष्य रे जो घटना सब घटव से विषय नहीं सार पाखे कि तथ्य अच्छे आज मुझे उपस्थापना करी सार सहित सीधा कथबार्ता करी आपण मानक ये मालिकार जहाँ जहाँ सब घटवार अच्छे अच्युतानंद मालिका हो जहाँ भी जेको आम जो मालिका सब विषय लिखी जाती विषय टिके तथ्य देवे। आज्ञा नमस्कार। वर्तमान जो परिस्थिति चली जनवरी 1 तारिख रु प्रभु तांकर लीला खेला देखाई देले आमको गोटे सूचना मिललानी। तापरे विभिन्न राजनैतिक अस्थिरता मध्य देखा देलानी। दिन को दिन परिस्थिति जटिल होबाकु जाउची। जनसंख्या जो प्रकार वृद्धि पाउची, जो प्रकार मनीष भितर मनीषर टिकटकटा बढ़ी चलीची, राज्य राज्य देश देश भितर जो टिकटकटा बढ़ी चलीची, ये गोटे सूचना दउची कलिर सूचना सरी सरी आसुची। जो कलिर जो समय सरी सरी आसुची ये गोटे सूचना दउची। आउ एटा अनंत युग चलीची बोली बहुत कहउचंती। या ऊपरे आज आपण कोन कहिबे ए जो भविष्यत ऊपर कोन कहि परिबे? सुनंतु भविष्य मु पूर्वरु 2018 मसीहा जहाँ कहूची ए पर्यंत भी घटी घटी आसी लोके ता भी अनुभूति रे आनुचंती। आज्ञा आपणकर वर्तमान हला 2024 मसीहा। आज्ञा यही 24 मसीहा रु 27 मसीहा मध्य प्राय कलिजुग समाप्ति घटी जीवो। आज्ञा यही 24 अंकरे चामुंडा मातिबे जोग्नी गण सहित घरे घरे पशि रक्त देवे शोषी बांटी नहीं पड़ा ग्राम। जेमिति 2020 मसीह महामारी आपणकर आसी समग्र पृथ्वी पृष्ठ विपदर हावा खेला। सेमिति यही 24 मसीह आपण देखिबे महामारी ठारू आउर जोर ये रोग आसीबो। अच्छा ये जो कोरोना महामारी टू मध्य आहुरी भयंकर रोग आसीबो? आज्ञा आज्ञा जेमिति मालिकार लेखा थिला 2020 जेबे वर्ष बोलाइबो महावित्तिपात हेब अजणा रोगरे नाश जीवे सर्वे हाहाकार पड़ी जीव बहु महामारी विचक्षण भावे ग्रासीबे सारा अबनी बुद्धि बल सबु विफल होइब पथ्यापथ्य मिलिबनी। 2020 कहले 20 2टा 20 कहले 2टा 20 कहले 2020 मसीहा जेमिति महामारी कथा लेखा थिला बहु महामारी 3-4टा महामारी आसिला। सेमितिका एई 24 रे चामुंडा मातिबे जोग्नी गण सहित घरे घरे पशि रक्त देवे शोषी बांटी नहीं पड़ा ग्राम। जोग्नी प्रबल हेबे अर्थात रोग प्रबल हबो, प्रति घरे घरे भी रोग हबो। बुझिले? आज्ञा सबुदिन मला सब श्मशान देखिबो, श्मशान घाटे मड़ांक मेलन जन्मिबो। अच्युतानंदकर गुप्त खेदा मालिका कहिला एमिति अवस्था आसीबो एई 24 मसीहा सबुदिन मला सब श्मशान देखिबो। प्रति गाँव मशाणी रे गोटे शव पड़ा ही नथिबो आ जोड़े सब आसी पहुंची जाउथिबो। आज्ञा माने एमिति के मारक समय आसी पहुंचबो एई 24 मसीहा रे। अच्छा ये 24 मसीहा पुणी आज्ञा अच्युतानंद कहले आज्ञा जेते बेले आपणकर मीन राशि की शनिश्चर जीव ओडिशा नष्ट भ्रष्ट होई जीवो। अच्छा मीन राशि की शनि जाइनी आपणकर अक्टोबर मासरे जीवो ए 2024 अक्टोबर मसीहा जीवो। जेते बेले 2024 अक्टोबर रे मीनू को शनि जीवो ओडिशा ता पूरा नष्ट भ्रष्ट होई जीवो। मीन राशि की शनिश्चर जीव ओडिशा नष्ट भ्रष्ट होई जीवो। या पूर्वरु एई 2024 अक्टोबर मास पूर्वर भी ता बाबद भी अच्युतानंद लिखिछंती मंद खेट बसी घट लग्न धरी मेष शेष चलिबे
ଭୃଗୁସୁତ ହରି ମଣିବ ସକଳ କଥା ଘଟିବ ଏକାଳେ ମଡ଼ା କୁଢ କୁଢ ହୋଇ ପଡିବେ ଭୂତଳେ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦ କ୍ଷେତ ବସିଥିବ ଘଟ ଲଗ୍ନ ଧରି। ମନ୍ଦ କ୍ଷେତ କହିଲେ ଶନି, ଘଟ କହିଲେ କୁମ୍ଭ। ଶନି ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର 29/4/2022 ମକରରୁ କୁମ୍ଭକୁ ଶନି ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା 29/4/2022 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ ମକରରୁ କୁମ୍ଭକୁ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ମନ୍ଦ କ୍ଷେତ ବସିଥିବ ଘଟ ଲଗ୍ନ ଧରି। ଘଟ ଲଗ୍ନ କଲେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ କ୍ଷେତ କି ଶନି ବସିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଅଛି, ଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁସୁତ ହରି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ମେଷ କି ମାଘ ମାସରେ, ଏଇ ବୈଶାଖ ମାସରେ, ଏ ଯୋଉ ଆସନ୍ତା ବୈଶାଖୀ ଆସୁଛି, ୟା ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁସୁତ ହରି। ଭୃଗୁସୁତ କହିଲେ ଶୁକ୍ର, ତାଙ୍କ ହରି କହିଲେ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଷରୁ ବୃଷକୁ ଯିବେ। ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁସୁତ ହରି ମଣିବ ସକଳ କଥା ଘଟିବ ଏକାଳେ ମଡ଼ା କୁଢ କୁଢ ହୋଇ ପଡିବେ ଭୂତଳେ। ଏଇ 2024 ମସିହା ବୈଶାଖ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଗତ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଡ଼ା କୁଢ କୁଢ ହୋଇ ପଡିବେ ଭୂତଳେ। ମିଥୁନ ମାସରେ ମୀନ ନାଶ ହେବେ ମହି ହେବ ଭରାଗ୍ରସ୍ତ। ବିଷ ବେନି ନବ ସମୀର ସଂଯୋଗେ ବାସୁକି ଯେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ମିଥୁନ ମାସ କହିଲେ ଆଷାଢ ମାସ। ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ। ମିଥୁନ ମାସରେ ମୀନ ନାଶ ହେବେ ମହି ହେବ ଭରାଗ୍ରସ୍ତ। ମାନେ ଜଳ କୋଉଠି ମାନେ ମିଳିବନି। ନଈ ପୋଖରୀ ଗଡିଆ ସବୁ ଜୀବ ଶୁଖି ଭୂତଳ ପାଣି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି। ଭୂତଳ ସୁକ୍ଷୀଣ ଜୀବ ସମୟ ଆସୁଛି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଡହଳ ବିକଳେ ପ୍ରାଣୀ ମରିବେ ନିଇତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଦେଖିବେ 2024 ମସିହାରେ ମୁଣ୍ଡେ ପାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଡହଳ ବିକଳେ ସବୁ ମରୁଥିବେ ଭଲେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବର୍ଷା ତ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ବାମେ ଅସ୍ତୁ ନେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଖଞ୍ଜିବୁ। କୃଷ ହେବେ ନଦୀ ସକଳେ ରାମ ନେତେ ଦେଖିବୁ। ପଙ୍କିଳ ଯେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇବ ପଙ୍କ ଫାଟିଣ ଯିବ। ବିନ୍ଦୁ ନ ପଡିବ ମହିରେ 3 ବରଷ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବାମେ ଅସ୍ତୁ ନେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଖଞ୍ଜିବୁ। ଅସ୍ତୁ ଅର୍ଥ ରଖି, ବାମରେ ରଖି, ନେତ୍ର ଅର୍ଥ 2, 2 କି ବାମରେ ରଖି, ବାମେ ଅସ୍ତୁ ନେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଖଞ୍ଜିବୁ। ତା ଡାହାଣରେ 3 ଖଞ୍ଜିବ। 2ର ଡାହାଣୀ 3 ଦେଲେ ହେଲା 23। ଆଜ୍ଞା ଆଗରେ ବିଷକୁ ରଖିବ ତାପରେ ଅଙ୍କ ମିଶାଇବ। 23 ପୂର୍ବରୁ ବିଷ ଅର୍ଥ 20 ରଖିଲେ ହେଲା 2023 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ 2023 ମସିହାରୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଖରା ହବ ମାନେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଅନୁକୂଳ ଚଉବନ ରଜସ୍ମଳା ମହି ନଦୀ ଧାର ଶୁଖିଯିବ ଧୂମ ଖରା ହୋଇ। 18 ଦିବସ ଖରା ତାତିରେ ବହିବ ଏହି ଅନୁକୂଳ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷୟ ଧୁବ। ଆପଣଙ୍କର 2023 ମସିହା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ 18 ଦିବସ ଏମିତି ଖରା ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ବି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଟିକେ ବି ଲୋକ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଖରା ତାପରେ ଝାଳ ଅନବରତ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରୁ ବହିଛି। ଏଟା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଅନୁକୂଳ ଚଉବନ ରଜସ୍ମଳା ମହି। ଦିବେଶ ଦେବଙ୍କର 54 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ହେଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର 1970 ମସିହାରେ ଦିବେଶ ଦେବ ରଜା ହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ 54 ବର୍ଷ ମିଶେଇଲେ 2023 ମସିହା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଅନୁକୂଳ ଚଉବନ ରଜସ୍ମଳା ମହି ନଦୀ ଧାର ଶୁଖିଯିବ ଧୂମ ଖରା ହୋଇ। 18 ଦିବସ ଖରା ତାତିରେ ବହିବ ଏହି ଅନୁକୂଳ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷୟ ଧୁବ। 2023 ମସିହା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଯୋଉ 18 ଦିନ ଖରା ହେଇଛି ଲୋକେ ତା ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 55 ହେଲା ମାନେ ଦିବେଶ ଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରାଜତ୍ୱ କରିବାର
କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କ ଚଳିଲା କେତେ 67 ଅଙ୍କ 67 ଆଜ୍ଞା 67 ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 67 ରୁ ପାଇବ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି ଫୁଟିବ ନାହିଁ କମଳ ଫାଟିଯିବ ମାଟି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଫୁଟିବ ନାହିଁ କମଳ ଫାଟିଯିବ ମାଟି 67 ରୁ ପାଇବ ଏହି ପ୍ରମାଣଟି। ଆଜ୍ଞା ଦିବସ ଦେବଙ୍କର 67 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବ ଏମିତି ବର୍ଷା ମୋଟେ ହବ ନାହିଁ, ନଈନାଳ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବ, ଫୁଟିବ ନାହିଁ କମଳ ଫାଟିଯିବ ମାଟି। ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବ ଯେ ତା ପଙ୍କ ଫାଟିଯିବ, ପଦ୍ମ ବି ପୋଖରୀରେ ଫୁଟିବନି ଆଉ ଲୋକ କେମିତି ପାଣି ପାଇବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ 2024 ମସିହା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବିପଦ ଆସିବ। ଏଇ ବିପଦକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି 24ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶୀୟ ଜାତି ଯେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବାହାର ହୋଇବେ ନ ରହିବେ କଦାଚିତ। ଶେଷରେ ଯବନ ଜାତି ନିଶୋଧନ ଏହିଠାରେ ହେବ ଜାଣ, ସ୍ୱୟଂ ବଳଦେବ ହୋଇ ଆବିର୍ଭାବ ବିନାଶିବେ ମୃଚ୍ଛ ଗଣ। ଆପଣଙ୍କର 24 ଅଙ୍କ କଥା ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଲେଖା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି ସେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ହବ। ତାପରେ ଏଇ 23, 24, 25 ମସିହାରେ ଏଗୁଡାକ କେତେ ଭୂମିକମ୍ପେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇବ ଧରଣୀ, ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଯିବ କୋଠା ବାଡି ପୁଣି। ଆପଣଙ୍କର ତାଲିବାନ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କୋଠା ବାଡି ଲୁଚିଗଲା ମାଟି ତଳେ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ବି ଆଜି କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ କାଲି କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ପରଦିନ କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ଏମିତି ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ପ୍ରତିବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ। ଭୂମିକମ୍ପେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇବ ଧରଣୀ, ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଯିବ କୋଠା ବାଡି ପୁଣି। ଆକାଶୁ ଅଗ୍ନି ବରଷା ହେବ ବାରେ ଜାଣ, ମାଟି ଚାଳ ପୋଡିଯିବ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ। ଆଜ୍ଞା ଆକାଶରୁ ବି ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ସବୁ ଖସିବ। ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଖସିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପିଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ପଡିବ ସେଗୁଡା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୋଡିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ପୋଡି, ଯଦି ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ପଡିବ ତାହେଲେ ପୋଡିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡିଯିବ। ଆକାଶୁ ଅଗ୍ନି ବରଷା ହେବ ବାରେ ଜାଣ, କୋଠା ଚାଳ ପୋଡି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ପୁଣ। ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡାକ ହବ। ଏ ଭୂମିକମ୍ପ ବି ହବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଷାଢ ମାସରେ ମାନେ ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଫସଲ ବିଲକୁଲ ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଲୋକ ସବୁଆଡେ ହାହାକାର ସବୁଆଡେ ବି ପଡିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ବି ହବ। ଖାଲି ଶନି ତ ଏଇ ଭାରତ କି ଓଡିଶା ପ୍ରତି ପଡୁନାହିଁ, ମିନୁକୁ ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି 9ଟା ଗ୍ରହ ପରିଚାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବରଫ ଗଡ଼ ରହିଛି ଉତ୍ତର ମେରୁରେ, ତରଳିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ, ରୌଦ ତାପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଜଳିବ, ସେତେବେଳେ ବରଫ ଗଡ଼ ତରଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ବରଫ ଗଡ଼ ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତରଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ 8 ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। କେତେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଡିଯିବ କିଛି ପତା ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଭୟ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଦିନ ତଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏକଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ଲେଖିଛି କିଏ? ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ବହି ବରଫ ଗଡ଼ ରହିଛି ଉତ୍ତର ମେରୁରେ, ତରଳିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ, ରୌଦ ତାପେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଜଳିବ, ସେତେବେଳେ ବରଫ ଗଡ଼ ତରଳିବ। କହିବ ପାଣିର ସୁଅ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଣ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବଢିଯିବ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ। 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ଲେଖିଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ବଢିବ। ଏବେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ବଢିଲାଣି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବଢିଲାଣି, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ବଢିଲାଣି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସବୁ ଦେଶ ଯିବ ମହାସାଗର ଜଳରେ ଡୁବ ମାରୁଥିବ। ବହୁ ଦେଶର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କୋଉ ଦେଶର 8 ନଷ୍ଟ ହେଲେ କୋଉ ଦେଶର 12 ନଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। କେବଳ 27 ମସିହାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ପ୍ରଳୟ ହବ, ଯୋଉ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ପଡି ଆପଣଙ୍କର ଲଣ୍ଡା ତାରା ପଡିବ କୋଉଠି,
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 27 ମସିହାରେ 27 ଅଙ୍କେ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲବଣ ଆସିବ ମାଡ଼ି ଉତ୍ତରରୁ ଗଙ୍ଗା ଉଜାଣି ବହିବ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଦେବ ଧାଡ଼ି 22 ପାବଛେ ମୀନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ମକା ମେଦିନାରେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମରିବେ ଦବନ ଗଣ। ସେ କହିଲେ ଯେ 2027 ମସିହାରେ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଲଞ୍ଜା ତାରା ପଡିବ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଦେବ ତାଙ୍କ 10 ଅବତାରରେ ଯୋଉ ଶେଷ ଅବତାର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଳୟ ପୟୋଧି ଜଳେ ଛୁତ ବାହନ ଶିରେଦଂ ବିହିତ ବହିତ ଚରିତମ ଖେଦଂ, ଏହାକୁ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯାହାର ଶେଷ ଅବତାର ହଉଛି ମେଛ ନିବହ ନିଧନେ କରୟସୀ କର ବାଳଂ ଧୂମକେତୁ ମିହିବ କିମପି କର ଆଳଂ ଏସବ ଧୂତ କଳ୍କି ଶରୀରଂ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ମେଛ ନିବହ ନିଧନେ କରୟସୀ କର ବାଳଂ ଧୂମକେତୁ ମିହିବ କିମପି କର ଆଳଂ, କରାଳଂ କି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଗୋଟେ ଧୂମକେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀରେ ଲାଗିଥିବ। 2027 ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀରେ ଲାଗିଥିବ। ୟାରି ଉପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କଳି କଳ୍ମଷ ମାଳିକାରେ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନେ ଘନ ଘୋର ରଣେ ଅଥୟ ହେବ ଜଗତ ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନେ ଅନିଳ ଥରାଇ ଛିଡ଼ିବ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଲବଣ ଜଳେ ପଡିବ ଆଘାତରେ ତାର ପୃଥ୍ୱୀ 100 ହାତ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନେ ଘନ ଘୋର ରଣେ ଅଥୟ ହେବ ଜଗତ। ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନିଳ ଥରାଇ ଛିଡ଼ିବ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର। ଗୋଟେ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ରଟେ ପଡିବ ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିବ। ସମୁଦ୍ରଟା ପାହାଡ ହେଇଯିବ। ସେ ପାଣି ଗୁଡାକ କୋଉଠିକି ଯିବ ନା ଉନ୍ମତ୍ତ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ ପର୍ବତ ପରାୟ ଏ ସମୁଦ୍ର ରାଜା ଲହଡି ଘେନି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରଟା 70 ଫୁଟ ଫୁଲିବ। ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଯେତେ ପଡିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସେଟା ପାହାଡ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ସେ ପାଣି ଗୁଡାକ ସବୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ମାଡି ଆସିବ। ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଜଳ ଭାଗରେ ତ ଯାହା ପଡିବ ପଡିବ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର 8 କିଲୋମିଟର ଇଏ ବାଟରେ ପଡିବ। ଏ 8 କୋଷ ମାଡିକିରି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତଳକୁ ଦବିଯିବ। ଆପଣ ପୃଥିବୀ 100 ହାତ କକ୍ଷ ହେରା ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 7 ସେମି କକ୍ଷ ହେରା ହଉଛି ପୃଥିବୀ, କେଡେ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଲେଉଟି ଯାଉଛି, କୋଠା ଲେଉଟି ଯାଉଛି। 7 ସେମି ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ହଉଛି, ଇଏ 100 ସେମି 100 ହାତ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷ ହେରା ହବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଶେଷରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ସିଂହଳଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତାର ଆଗରୁ 2-3 ପଟେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁରେ ଲାଗିକି ଥିଲା ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପ। ସେଟା ସତ୍ୟଯୁଗ ଶେଷରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଟା ଅଲଗା ହେଲା ତାମିଲନାଡୁରୁ। ସେଇମିତିକା ଏତେ ବଡ ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ପୃଥିବୀ 100 ହାତ କକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ୟାରି ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ କଣାସ ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ବେନୁପଡା ମଠ ମହନ୍ତ ଆର୍ତ୍ତଦାସ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଲେ, ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିବ ଛିଡି ଏ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡି ପୃଥ୍ୱୀ 8 କୋଶ ପଡିବ ମାଡି ସୁଜନେ ଦେବ ପାପୀଙ୍କ ବେକକୁ ମୋଡି। ବେନୁପଡା ମଠ ମହନ୍ତ ଆର୍ତ୍ତଦାସ କଣାସ ନିକଟ, କଣାସ ବ୍ଲକ ନିକଟ ଡେଲାଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ମଠ, ସେ ଲେଖିଲେ ମାନେ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡିବ ଛିଡି ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡି ପୃଥ୍ୱୀ 8 କୋଶ ପଡିବ ମାଡି। ସେ ପୁଣି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ 8 କୋଶ ମାଡିକିରି ପଡିବ ସେ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ରଟା। ବୁଝିଲେ, ଏମିତି ବିପଦ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚୁଛି ଏଇ 27 ମସିହା ଭିତରେ। ଲଞ୍ଜା ତାରା ଆସିବ। ହଁ, 27 ମସିହାରେ ପଡିବ ଏଇଟା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି 26 ମସିହାରେ 26 ମସିହାରେ ତ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଭାରତ ସହିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏହି ଭାରତ ସଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନଟି ରଙ୍ଗେ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ କରିବ ସମର ଘୋର।
ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେବା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଏ ପୃଥିବୀ 2 ଭାଗ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ତୁର୍କୀ ଇରାକ ଜାଣ ବ୍ରିଟିଶ ଦେ ଆମେରିକା ସର୍ବେ ମିଳିନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆବର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଘେନ। ଏହା ଦେଖି ରୁଷିଆ ଆସି ହୋଇବ ଠିଆ ଭାରତ ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏକୁଟିଆ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟେ କିଏ ହବ ଆସି କୋଉମାନେ ଯିବେ ନା ପୁଣି ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ତୁର୍କୀ ଇରାକ ଜାଣ ବ୍ରିଟିଶ ଦେ ଆମେରିକା ସର୍ବେ ମିଳିନ। ବ୍ରିଟିଶ ଆମେରିକା ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବୁଝିଲେ। ଆଜ୍ଞା କେବଳ ରୁଷିଆଟି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ରୁଷିଆର ଅନୁରୋଧେ ଜର୍ମାନ ମିଶିବ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିବ। ରୁଷିଆ ଅନୁରୋଧରେ ଜର୍ମାନ ବି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଜାପାନର ରାଗ ଥିବ ହିରୋସୀମା କଥା ପକାଇଥିବ ବମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜାଣିଥା ସେହି ରାଗ ନଲିଭିବ ଜାପାନର ଜାଣ ଭାରତ ସପକ୍ଷେ ରହି ଆରମ୍ଭିବ ରଣ। 1945 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ 1939ରୁ 1945 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ 1945 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଜାପାନରେ 2ଟା ବମ୍ ପକେଇଥିଲା ହିରୋସୀମା ଏବଂ ନାଗାସାକି ଉପରେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭୂମିରେ ବି ଦୁବ କଳୁନି। ତା ଚାରିପଟେ ଯେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ରାଗ ନଲିଭିବ ଜାପାନର ଜାଣ ଭାରତ ସପକ୍ଷ ରହି ଆରମ୍ଭିବ ରଣ। ତେଣୁ ଜାପାନ ବି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ସିଆଡେ ରୁଷିଆ ଆସିଲା ସିଆଡେ ଜର୍ମାନ ବି ଆସିଲା। ଏ 4ଟା ଦେଶ ଗୋଟେ ପଟେ ସେପଟେ ସବୁ ଚୀନ ଆମେରିକା ଆଦି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟେ ଚାଲିବ ଯୁଦ୍ଧ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବା ଭାରତର ମୁସଲମାନ ମାନେ ପକେଇଦେବେ ବମ୍ ପକେଇଦେବେ। ବମ୍ ପକେଇଦେବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ 58ଟା ପୋଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏକା ବେଳେକି। ଏ ଯୋଉ 66ଟା ପୋଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦରେ ସେଠୁ 58ଟା ପୋଲ ଏକା ବେଳକେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ୟାରି ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଅନ୍ଧକବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ ତୃତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ କହିଲେ 26 ଠାବରେ ହୀରା କୁଦ ଉଛୁଳିବ ଏ ଓଡିଶା ଅର୍ଦ୍ଧ ଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୀରାକୁଦ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଓଡିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ଏଟା କଣ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବାଣୀ? ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ୟାରି ପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହୀରାକୁଦ ନାମେ ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଓଡିଶା ରାଇଜେ ତହିଁ ଶତ୍ରୁ ବୋମାରେ ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ବନ୍ଧ ହୋଇଯିବ ବଡ ଘାଇ। ଓଡିଶାର ନୂଆ ପୁରୁଣା 6 ଜିଲ୍ଲା ଯାଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ପଡିବେ ଏଠି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ହୀରାକୁଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଧେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଏପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏଗୁଡା ସବୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଯିବ। ଏକା ବେଳକେ ପାଣି ସବୁ ଭସେଇ ନେଇଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ। ଆଉ କଣ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ମାଳିକା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କହିଲେ କେବେ ସରିବନି। ଏତେ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୋଉ ମସିହାରେ କଣ ହବ ଟିକେ ନିଜେ ବିବରଣୀ ବି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମାଳିଆକାର ମାନେ ଅତୁତ ଠାର ହାଡିଆକାର ନ ବୁଝି ମିଛରେ ଗୁଡିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ନ ହଉଛି ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲା ପୁରା ହେଲାନି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ତ ହେଇଗଲା 24 ମସିହାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା କଥା ଆପଣ 24ରୁ ନେଇ 27 ଭିତରେ ସମସ୍ୟା କହିଲେ। ୟାର ଏଇ ପୃଥିବୀବାସୀ କେମିତି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ହଁ ବଞ୍ଚିବାର ବଡ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବିପଦରୁ ଓଡିଶାବାସୀ ବା ଭାରତବାସୀ ବା ପୃଥିବୀବାସୀ ଏଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ଭକତ ଶକତ ହୋଇ ବସିଥିବ ଏ ବେନି ପାଶେ ଜଳ ଯିବ ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଏହୁ ଜନ ଜାଣିଥିବ
ପଟା ମଡ଼ାଣ ଲେଖ ଗଶିଷୁ ଅନନ୍ତ। ସେ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଭକତ ଶକତ ହୋଇ ବସିଥିବ ବେନି ପାଶେ ଜଳ ଯିବ ଶ୍ରୀରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଯେହୁ ଜନ ଜାଣିଥିବ। ଯେ ରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବ ତା ଦେହରେ ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ବିପଦର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ରାମ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଏକମାତ୍ରକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତାହେଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିବେ କେମିତି ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର କଣ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ତାଳପଦ ଖେଦା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଭଜନମାଳା ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମାଳିକା ବି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଲୋକେ ଯଦି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ତାକୁ ଯଦି ପଢନ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦିବ୍ୟସିଂହ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ମାଳିକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ମାଳିକା ଓ ଶିବ ଗଳ୍ପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି 2024 ମସିହାରେ କଣ କଣ ସବୁ ଘଟିବେ ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ এই ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଓଡିପିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା।